لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا من إذا قلت مولاي لباني أنساك فتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس هما طاعتك تخفي عن الناس سنا طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك سبحانك يا رب كرمك السياح ولا يحتاج من يقال جد جد جدد التسليم لصفاتك مستقيما جد جد من شبه وعقل لم يرشد ما جاء في القرآن قبلنا وما جاء في سنة فلم نردد أما أن تقول في القرآن برأيك فإنك تبرد ألا كيف اعتقادهم يا أهل الخير فإن سليمان تفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أحمده سبحانه وتعالى حمد من يرشد بالعقوف على بابه ولا يرشد إلهي قطرة من فيض جودك تملأ الأربرية ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا إلهي يا مجيب العبد قبل سؤالي ويجود للعاصين بغفراني إذا أتاه العبد بعفوه ستر القبيح وجاد بإحسانه إلهي أنا واقف ببابك لألوذ بجنابك فلا تطردني من رحابك أقبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها علي فأعزي نفسي إلهي أنا عبدك ضعيف وأنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي وأعوذ بنور وجهك الذي أشركت له الظلمات وصلح عليه الأمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علي سخطك أو تحل علي غضبك لك الحمد حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد بأنه لا إله إلا هو لا شريك له لا وزير له لا مثيل له لا شبيه له لا معين له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير وهو الذي وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا ووصف أيوب بأنه كان أوابا صبورا وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وكانت له ضياء ونورا وألقى قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا وأرسل رسوله شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف به الغمة وتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها
لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم وبعد. Watukufu wa Islam, leo biidhnillahi ta'ala tutaendelea na habari yetu tuliyoisimamisha katika wiki iliyopita, na habari yetu ilikuwa inazungumzia mautu rasulillahi salawatullahi wa taslimatuhu ala wajhi dunya. Tunazungumzia habari ya kifo cha mtume wetu Muhammad, sala na salamu ziwe juu yake, katika uso wa dunia. Wamekubaliana wanachuoni ya kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikufa katika mwezi wa Safar, ambao ndio mwezi huu tunaishi ndani yake. Ulama wengine wakakubali kwa kusema kuwa amekufa katika Rabiul Awwal, mfungo 6 baada ya mwezi wa Safar. Alhasil kwamba hizi ni au ikhtilafi ulama katika kuzungumzia wafatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ashhurin, kufa kwa mtume katika hii miezi. ولكن قبل أن أدخل في مادتي مباشرة لازم علي أن أعود إليكم شكرا لأن رسول الله قال لنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Napenda Waislamu kwanza nirejeshe shukurani kwenu, kwa sababu mtume anasema asiwashukuru watu basi hamtomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika kutokea awal ya dirasa hizi tulizozianzisha katika Masjid Salim, mumekuwa pamoja nami Waislamu mpaka leo hii. Hadhihi rahmatun min Allah. Najua dhahir kwamba hizi ni rahma kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, jaalaha fi qulubi ibadihi, amezijalia rahma hizi katika nyoyo za waja wake. Basi kama ni rahma, kama ni neema, basi pia tunahitajika kuzishukuria. Wama bikum min ni'matin famin Allah, na kwa hakika neema zote mulizokuwa nazo basi hizo zinatokamana na Mwenyezi Mungu. Walidhalika aqulu lakum hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Hizi ni katika neema na fadla kutoka kwa Allah. Hakuna shaka ananionja nitashukuru au nitakufuru. Mwenye kukufuru ameikufuria nafsi yake, na mwenye kushukuru Allah ni mkwasi, anamzidishia. Wasanazidu shakirin, na tutawazidishia wenye kushukuru. Kwa hiyo nirejeshe shukurani hizo kwenu Waislamu, kisha nimpelekee shukurani hizo Allah subhanahu wa ta'ala, kama badaa Rasulullah, man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah. Sasa tuende moja kwa moja katika habari hii ya kuelezea mautu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na maelezo nitakayoyatoa kwenu nyinyi Waislamu nimezunguka katika kitabu cha Ibn Hisham, au katika aqwal za Ibn Hisham, katika kitabu maaruf cha bwana mmoja turjuma wa Qur'an Hafidh Ibn Kathir, ambaye kitabu chake amekiita kwa jina la Siratun Nabawiyya. Siratun Nabawiyya, ndani amechukua aqwal za Imam Hafidh Ibn Hisham. Kutokamana na aqwali zake hizo, leo tunatabahar katika kumzungumza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nusus min ahadithi, masimulizi ya hadithi hizo, qad sahha, hakika yamesihi, min Imam al-Bukhari wa Imam al-Muslim, kutoka kwa Imam al-Bukhari na Imam Muslim, ndio zinazungumzwa hadithi hizi. Na mimi sitatoka nje ya hapa
ili kupata kuzungumza mambo ya uhakika ambayo hadathana ashaba Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wametusimulia sisi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mawqif yetu ilishia kuzungumzia haula al-maut, yaliyozunguka mauti, lakini al-iqtisad au maksudi ya kuzungumzia hayo ilikuwa ni kuzungumzia habari ya kifo chake. Siku Mtume sallallahu alayhi wasallam anafanya hijjatu wada, ikateremka aya wakati Mtume anatoa khutba nzito kwa watu wake, khutba ambayo ilizungumza uzito wa masiku ya kiyama yatakapokuja, na khutba ambayo ilizungumza kutokudhulumiana baina yetu sisi kwa sisi, na khutba ambayo Mtume alisema akhriju min biladikum ash-shirk wal mushrikin, watoeni katika mji wenu washirikina na ushirikina wao. Ni khutba iliyotabahar mambo mengi ambayo hasa ala jamhuri almuslimin al'an, na Mtume akaisoma aya katika Qur'ani iliyoteremka, aya ya mwisho, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, hakika imeridhiwa na imekamilishwa na imetimizwa neema Uislamu kuwa ndio dini kamili. Allah kauridhia Uislamu, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yeyote atakayerudi kwa Mwenyezi Mungu dini awaye si dini yake Uislamu, huyo amekula hasara. Kachagua dini isiyokuwa Uislamu akatafuta dini nyingine, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, hakuna atakachokubaliwa na akhira atakuwa kala hasara iliyokuwa kubwa. Na Sayyiduna Ali anatuambia inna min ni'mati dunya yakfika al-islam na'ma, neema zote za dunia utoshe Uislamu wako kuwa ni neema. Na neema hii ya Uislamu watu wengi hawaioni umuhimu wake, lakini pale ambapo mtu mauti atamuondoka ndio atakuja kutambua, au mauti atamuondosha katika dunia ndio atatambua umuhimu na neema kubwa ya mtu kuwa Muislamu. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Bala man aslama wajha lillah wa huwa muhsin, awaye mwenye kuisalimisha sura yake, kuusalimisha uso wake kwa Mwenyezi Mungu, yani kawa Muislamu, wa huwa muhsin, akawa ni mtu muhsin, yani mtu mwenye kutenda ihsan. Wal ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hiyo ndio maana ya ihsan. Asa Allah anasema falahu ajruhu, huyu amebaki katika Uislamu, ameusalimisha uso wake kwenye Uislamu, falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, huyu ana ujra kwa Mola wake, hatakuwa na hofu wala hatakuwa na huzuni siku hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lianna lamma mata ala wajhi dunya, siku aliyokufa katika uso wa dunia, qalu lahu almalaika, malaika walimwambia, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wamesimamia Uislamu wao, qalu rabbuna Allah, wamesema Mola wetu sisi ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo na hilo, tatanazzalu alayhimul malaika, wakifa siku zile huwa wanakuja malaika wanawaambia leo hakuna hofu, hakuna huzuni, na wanawapa bishara ya kwamba nyinyi ni katika watu wa peponi. Allah anatuambia katika kutuonyesha umuhimu wa Uislamu,
afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam wa huwa ala nurin min rabbih, je, hatukukitanua kifua chake mtu tukauingiza Uislamu? Huyu ana nuru kutoka kwa Mola wake. Aw man kana maitan fa ahyaynahu faj'alna lahu nuran yamshi bihi baina an-nas, hakuwa maiti tukamhuisha tukajalia kuwa na nuru atembeayo mbele ya watu. Wa nuru huna al-islam, na nuru inayozungumzwa hapa ni Uislamu. Yuriduna an yutfi'u nur Allah wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun, wanataka makafiri kuizima nuru hii kwa sababu imekuwa bora, imekuwa tukufu, lakini Mwenyezi Mungu nuru hii ataitimiza hata kama watachukia makafiri juu ya kuchukia kwao dhidi ya neema ya Uislamu. Kwa hiyo inna min ni'mati dunya yakfika al-islam na'ma, Allah kasema nimeiridhia dini ya Uislamu kuwa ndio dini hakika. Aya hii imeteremka. Zikateremka aya nyingine zinazoonyesha ishara kama kile alichokuja nacho mtume wetu kimekamilika. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mungu kazungumzia nusra itakapokujia Muhammad, na ukaona kundi la watu linaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu, wengi kwa wengi, makundi kwa makundi. Hii ni neema kutoka kwa Mola wako. Taka msamaha, hakika umtukuze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innahu kana tawwaba. Yote hii kumdhihirishia, na hili lilidhihirika kipindi anazaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Siku Mtume anazaliwa, mamake anasimulia, mamake Mtume. Kasome kitabu hichi cha Siratun Nabawiyya katika mlango Maulidu Rasulillah, kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Ni vikubwa, iko mijallad takriban 4, vitabu kubwake kama mashaf. Lakini wewe nenda katika hii au katika huu mlango Maulidu Rasulillah, mamake anasema atat laha ati, alimjia mamake Mtume mjaji. Faqala laha, yule mjaji alipokuja akamwambia, ya Amina, ewe Amina, laqad humilti bi sayyidi hadhihi al-umma, hakika umembeba katika tumbo lako bwana wa umma huu. Fa idha wada'tihi, utakapojifungua mwana huyo, faquli lahu, basi hebu mwambie maneno haya, uidhuhu bilwahid min kulli sharri hasid wa min kulli barri ahid yadudu anni zaid fa innahu 'inda alhamid majid hatta arahu qad ata almashahid. Sikiliza ile neno la mwisho, hatta arahu qad ata almashahid. Ukimzaa mwana wako sema maneno haya, uidhuhu bilwahid, namkinga kwa mmoja, min sharri hasid, na shari hasidi, wa min sharri barri, wa min sharri abdi rai, na shari ya viongozi wa ovu, yazudu anni zaid fa innahu 'inda alhamid majid, huyu ni mtukufu mbele ya mhimidiwa ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta arahu qad ata almashahid, mpaka aone yeye kumekuja au kumepatikana mashhuda wengi katika Uislamu. Na ndio maana aya ya mwisho ikasema, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fa innahu 'inda alhamid majid fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Wa ra'aita an-nasa hatta arahu qad ata al-mashahid, na utaona watu, wewe Muhammad utaona watu, wa ra'aita an-nas yadkhuluna, wanaingia fi dinillah, katika dini ya Mwenyezi Mungu Uislamu, afwajan, makundi kwa makundi, hatta arahu qad ata al-mashahid, wengi watakaoshuhudia Uislamu wataukubali. Mtume yuko tumboni mwa mama yake, mjaji anamjia bibi Amina, anamwambia maneno ghali. Na leo aya ya mwisho au sura ya mwisho kuteremka ni mfano yale maneno aliyokuwa kaambiwa bibi Amina kipindi kile.
Sasa mtume yuko katika hijjatul wadaa, anawaaga waislamu katika hija nzito na da'wa nzito aliyoitwa. Waislamu wakawa wamefurahi, fafariha an-nas lianna Allah qad atamma ni'mati, watu wamefurahi kwa sababu Mungu ameitimiza neema yake na Uislamu umeridhiwa kuwa ndio dini. Fadhaka Umar ibn al-Khattab, Umar akawa analia. Fasaluhu an-nas ma yubikika ya Umar, wakamuuliza watu, kwa nini tukupate unalia Umar? Faqala Umar akasema, abki li anni ma ra'aytu illa qad qarba wafatu rasulillah, mimi sili isipokuwa ninacholia mimi kile kinachodhihirisha ukaribu wa kifo cha mtume. Kama mtume ameletwa kuja kuikamilisha neema ya Uislamu na kuridhiwa kwa Mwenyezi Mungu kwa Uislamu kuwa ni dini sahihi, qad atammat jami'u umurihi, yamekamilika mambo yake yote, wa qad qarba alayhi alwafat, na huyu hana muda atatuacha katika ulimwengu huu. Fabaku jami'an, waliohudhuria katika masahaba wote wakalia pale wote, ingawa mtume siku zile alikuwa akiwaambia, khudhu anni manasikakum fa inni la alqakum ba'da amikum hadha. Kila akifika katika manasik, kila katika mawqif, kila katika mawaqi', basi mtume akiwaambia, chukueni kutoka kwangu ibada zenu, kwa sababu baada ya mwaka huu hamtaniona tena mimi hapa. Khudhu anni manasikakum, mpaka kutokamana na idadi ya watu kuwa ni wengi, mtume akasema, ituni binaqati, nileteni mimi ngamia wangu, ahujju ala dhahriha, nifanye hija juu ya mgongo wake, liannahu qad ijtama'at alayya unasun kathir, watu wengi wamekusanyika na kila mtu anatamani kumuona mtume. Kwa hiyo mtume akapanda juu ya mgongo wa ngamia, wa kana yahujju min fawqi dhahri naqa, akawa anafanya mtume tawaf, anafanya ibada zake juu ya mgongo wa ngamia mpaka imemaliza hija. Alipomaliza mtume akaondoka na kuelekea nyumbani kwake. Akifika anamkuta mama Aisha, faqalat lahu, bibi Aisha akamwambia, ya Rasulullah, wa ra'sa, nahisi kama na kizunguzungu, kichwa kinaniuma mno. Mtume akamwambia, ya Aisha, ewe Aisha, amma ana wa ra'sa, au bal ana wa ra'sa, wewe Aisha bado hujaumwa kama ninavyoumwa mimi, bal ana wa ra'sa, mimi ndio ninaumwa zaidi kuliko Aisha, mimi ndio ni mwenye kuumwa zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameingia katika nyumba yake, anazunguka katika hujurat. Hujurat ni nyumba mtume alizozitengeneza za wake zake. Thumma dakhala fi baiti Maimuna, mtume kaingia katika chumba cha bibi Maimuna, fataja'a fihi, mtume akapumzika katika chumba cha bibi Maimuna bintul Harith. Usiku wake Waislamu, usiku wa manane, mtume akaamka, akamwita bwana mmoja anaitwa Abi Muhaiba au Abi Muwaihiba, anamwambia, ya Muwaihiba qum, Muwaihiba simama. Huyu alikuwa ni mfanyikazi wa mtume, mtume kamwacha huru, akawa ni maula Rasulullah, akawa ni mtumwa aliyatwa huru na mtume. Muwaihiba anaambiwa, qum ya Muwaihiba, simama ewe Muwaihiba, fa inna Allah amarani al-yawma an astaghfira li ahli Baqi', li ahli hadha al-Baqi', leo Mwenyezi Mungu ameniamuru kwenda kuwatakia msamaha watu wa Baqi'. Watu wa Baqi' pale Madina pana sehemu nje kidogo, kuna sehemu inaitwa Baqi'. Hapa palikuwa pana makaburi ambapo Waislamu ndipo walipokuwa wakizikwa, na mtu wa mwanzo, awwalu man dufina fi, mtu wa mwanzo aliozikwa katika sehemu hii akiitwa Uthman bin Madhghul, wa kana awwalu min almuslimin walmuhajirin alladhina matu hinama dakhalu fi almadina. Na huyu Uthman bin Madhghul akawa ndio Muislamu wa kwanza kuingia Madina na kufa, na yeye ndio Muislamu wa kwanza
katika ardhi ya Madina kuzikwa katika ile ardhi ya Baqia, wengine wakafuata kuzikwa katika ardhi ile ambayo ilimslimisha Thumama ibn Athal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadha al-Baqi', leo Mungu kaniamuru niwatakie msamaha watu wa Baqi'. Simama faqum wantaliqu ma'i, simama na uende na mimi. Anasema Muwaihiba, nikamwambia Mtume, huogopi makaburini saa 8 za usiku hizi? Kweli unakwenda huko? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, utitu 5 ma yu'tihinna ahadun min anbiya'i ma qad salaf min ba'di au min qabli. Anasema Mtume, nimepewa mambo 5. Utitu 5, mambo 5 nimepewa. Lam yu'tihinna, hakupewa yeyote mambo 5 hayo, amba'u ma qad salafa min qabli, mtume yoyote aliyepita kabla yangu mimi. Mtume akasema, la kwanza, nusirtu birru'bi masiratu shahrin, nimepushwa na woga mwendo wa mwezi mzima. Yani mwezi uliopita mpaka mwezi huu, mtu kutembea mwezi mzima. Manake umbali wa woga wa Mtume ni mfano wa mtu kutembea mwezi mzima. Sasa kutokea ile starting point mpaka ending point, ndiyo Mtume anazungumzia, mimi woga wangu ni mfano wa huo mwendo, siogopi. Alafu Mtume anasema, uhillat alayya almaghali ma uhillat min anba qabli, anasema nimehalalishiwa mimi ngawira. Hakuna yeyote katika Mtume alihalalishiwa kuchukua ngawira vitani. Alafu Mtume anasema, waju'ilatil ardu masjida aynama adrakta as-salah fadrik as-salah, anasema mimi ardhi imefanywa kuwa msikiti, popote wapo wewe sali. Na mengi katika yale aliyotaja Mtume katika aliyopewa, hakupewa yeyote katika mitume. Sasa anasema nusurtu birru'bi, mimi sina hofu, sina woga, twende katika makaburi nyakati hizi za usiku. Akatoka Rasulullah pamoja na Muwaihiba mpaka makaburini. Anatusimulia Muwaihiba, anasema Mtume alipofika makaburini akayaita makaburi, ya ahlal maqabir, enyi muliomo ndani ya makaburi, assalamu alaikum, amani iwe juu yenu. laqad asabtum fina ma asbaha fihi an-nas, hakika yaliyotangulia, asbahtum fikum, yale yaliyopita kwenu nyinyi bora kuliko yale yaliyopambaukia kwa watu leo hii. Mimma asbaha an-nasu fihi, kuliko yale ambayo yamepambauka kwa watu sasa hivi. Mtume akawaambia, laqad dhaharat al-fitan min bainihim kaqita'il layli mudlim, anasema fitna sasa hivi imedhihiri, fitna imekuwa kubwa baina ya watu. Kaqita'il layli al-mudlim, kama kipande cha usiku chenye kiza. Yatba'u al-akhiru au yatba'u al-akhiru awwaluha au yatba'u akhiruha awwaluha, wa mwisho sasa imekuwa na mfuata wa mwanzo. Wal akhiratu sharrun min al-ula, na yule wa mwisho amekuwa ni washari kuliko wa mwanzo. Mtume anazungumza na watu wale makaburini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wanasikia wale, lakini bila ya nyinyi kufunguliwa, bila ya nyinyi kufunuliwa, hamjui kama wale wanasikia. Lakini kwa kusikia wanasikia kila kitu hawa. Mtume anaeleza, dhaharatil fitan min baini adhuri nnas kakita'il layli al-mudlim. Alizungumza kwenye hadithi Mtume mazungumzo haya, badiru bil a'mali salihah, fanyeni hima, kimbilieni kutafuta matendo mema, kufanya matendo mema. Fatakuna fitnatan, kutakuja kutokea fitna, kakita'il layli mudlima,
kama kipande cha usiku chenye giza. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, atapambaukiwa mtu asubuhi ni mu'min wa kweli, akifikiwa na jioni ni kafiri. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, na wengine watafikiwa jioni ni waumini wa kweli, lakini asubuhi ni kafiri mkubwa. Yabihu dinahu bi'adhin min ad-dunya, mtu anaiuza dini yake kwa vijithamani vidogo vya dunia. Sasa Mtume anawaambia fitna imejaa sasa hivi, imekuwa wa mwanzo ni mshari kuliko wa mwisho, na imekuwa mtu wa mwanzo au wa mwisho sasa hivi imekuwa anamfuata wa mwanzo. Hii ndio fitna iliyokuwepo. Anasema Muwaihiba, thumma aqbalani Rasulullah, kisha Mtume akanijia, faqala li, akaniambia, ya Muwaihiba, ewe Muwaihiba, ewe Muwaihiba, laqad utitu khazaina ad-dunya wal khuld fiha thumma al-janna, Mwenyezi Mungu kaniletea mbele yangu funguo zote, mafatiha ad-dunya, funguo zote za ufaulu katika dunia, wal khuld fiha, na kanitaka niishi milele katika dunia hii, thumma al-janna, kisha kaniwekea pepo pembeni yangu. Mtume anasema fakhayyartu baina dhalika wa baina liqaa rabbi aljanna, nikachagua baina ya hayo na baina ya kukutana na Mola wangu, bora pepo, bora nipate pepo kwenda kuonana na Mola wangu. Anasema Muwaihiba, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, لو اخترت مفاتيح الدنيا أو مفاتيح وخزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة, Mtume ungelichagua funguo zote za hazina ya dunia na kuishi milele katika dunia, kisha baadaye ungelichagua pepo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, nimechagua hii, nimeiona pepo ni bora zaidi kuliko ni maisha ya dunia. Pepo ni bora, huko kurudi kwa Allah ni bora zaidi kuliko haya maisha ya dunia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akarudi nyumbani kwake. Falamma asbaha, asubuhi ilipofika, jaa fatan min al-ansari, kuna kijana wa kiansari akamjia Mtume akamwambia, ya Rasulullah, ma afdalu shay'in, kitu gani bora? Mtume akasema, kilicho bora mbele za watu husnul khuluq. Akawaambia Mtume, tabia njema, hichi ndio bora kwa watu kuliko lolote. Mtume akaulizwa na kijana yule tena, ya Rasulullah, ni kitu gani chingine kizuri kwa kukikumbuka na kwa kukitumia? Mtume akasema, kilicho bora kwa kukikumbuka na kwa kukitumia, dhikru hadimil ladhat, kukumbuka kile ambacho kitakwenda kukata ladha ya dunia. Adhikru hadimil ladhat, kukumbuka kile ambacho kitamuondoa mtu katika ulimwengu wake. Anasema msimuliaji wa hadithi hii, akasimama Mtume na kuja mbele yetu tulokuwepo nje, akasema Rasulullah kuambia watu, ya jamaa, enyi watu, akhriju min biladikum ash-shirki wal mushrikun, ondoeni katika ardhi yenu washirikina na ushirikina, kila kitu. Ondoeni katika ardhi yenu watu wasiokuwa na amana, ondoeni katika ardhi yenu wanafiki, ondoeni katika ardhi yenu na muisafishe ardhi hii iwe ni ardhi iliyokuwa tahira inda Allah. Haya ndio Mtume aliwazungumzia watu, kisha Mtume akarudi zake ndani, anasema thumma qad badaa minhu alwaj'a, kisha Mtume akamwanza maradhi ambayo kila leo maradhi yale akaanza kumtafuna Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mpaka siku moja akaya bwana anaitwa Abdullah ibn Mas'ud, akaingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud akiingia anamgusa Mtume, anasema masaha Rasulullah fi jildihi, akamgusa bwana huyu kumgusa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ngozi yake. Anasema wa kana yu'aku wa'akan shadida, Mtume nikampata anaunguza mno. Faqultu lahu, nikamwambia, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'akan shadida, Mtume unaunguza tena mno.
Mtume akamwambia, naam, inni la'u'aku kama tu'aku rajulani minkum, mimi homa yangu mfano wa nyinyi mkiwa watu wawili. Faqala Abdullah ibn Mas'ud, walaka ajrani ya Rasulullah, basi wewe utalipwa mara mbili Mtume. Faqala Rasulullah, Mtume akamwambia, naam, walladhi nafsi biyadi ma asaba min muslimin min maradin aw adha illa yahuttu Allahu anhu khatayahu kama tahuttu ash-shajara waraqiha. Na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, hatopatwa mtu na maradhi au shida au kadhia, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamfutia dhambi zake, kama tunavyomuona mti unapokutisha majani yake. Allah anafuta dhambi zote kwa mtu aliyesibiwa na maradhi, aliyesibiwa na homa, aliyesibiwa na matatizo, majekejeke, misukosuko, kisha mtu huyo akatamasaka kwa Mwenyezi Mungu, akarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa yaqul innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Mimi nashakia matatizo yangu, maradhi yangu, huzuni zangu, majekejeke yangu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na natambua kwa Mungu mambo ambayo hamyajui. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله يحدث بعد عسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله إذا بليت فثق بالله وارض به لا إن الذي يكشف البلوى هو الله ما لك غير الله في أحد فحسبك الله في كل لك الله. Akutoshe Mungu kwa matatizo yako, akutoshe Mungu kwa maradhi yako, akutoshe Mungu kwa umasikini wako, akutoshe Mungu kwa majekejeke yako. Innal hamma munfarijun abshir bi khairin fa innal farij Allah. Hakika matatizo yana faraja baadaye. Hakika wewe unajibashiria khairi kwa sababu mwenye kufariji ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Mungu anataka kutoka kwenu mepesi, hataki kutoka kwenu mazito. Asaba Rasulillah sallallahu alayhi wasallam min al-maradi la ilaja la. Mtume kapata maradhi hayana tiba, kapata maradhi ya sumu katika mwili wake. Mtume anamwambia Aisha, taali ya Aisha, wallahi inna maradi ma azilu, Mtume anasema ma azalu ala waj'i au ma azalu ala al-alam, bado mimi naumwa, bado naugua na maradhi yangu yanazidi kila siku. Mundhu akaltu jaz'an min as-sumum, tokea siku nilokula muundi wa sumu. Saqi sumu, tokea siku nilokula muundi wa sumu. Wa kuntu ana fi Khaybarin, mimi nilikuwepo kule Khaybar. Tokea siku nimekula muundi wa sumu, basi leo umekuwa unaniumiza, unaniathir, maumivu yake ni makali ndani ya mwili wangu. Na Mtume alipoletewa huo mguu wa mbuzi na mwanamke wa Kiyahudi kaupaka mguu ule sumu, Mtume kaula. Wakati anaula mguu unamwambia, ya Rasulullah la taakulni fa inni masmum, usinile mimi nimetiwa sumu. Mtume akamwambia, walakinna inni uhibbuk, lakini mimi nakupenda wewe, nakupenda. Mtume akaula mguu ule, basi na kutaraji kwamba ndani ya mguu ule kuna sumu ambayo imesababisha maradhi yake kuwa makubwa daily to daily life. Hii ilikuwa ni dhahiri, alama tushiru ila mauti Rasulillah. Kwa hiyo Mtume kafa shahid, kwa sababu kifo chake ni maktuli, ameuliwa. Kwa kuuliwa kwake bisumum, kwa kutiliwa sumu ndani ya chakula kile alichokula. Na leo watu, imekuwa mtu akitaka kumuondoa ndugu yake katika ulimwengu anamtilia sumu katika chakula ili afe, aondoke ndani ya uso wake. Walakinna yawman, lakini siku moja, tandam ala ma fa'alta li ajli,
utajuta sana kwa kile ambacho umekifanya kwa ajili yake. Utakuja kupewa kitabu chako, utakuja kujiuliza, mali hadha alkitab la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha wawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kila dhulma ulofanya, maasi uliyofanya, uovu uliotenda, dhambi ulizozichuma, yote yamo. Al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la dhulma al-yawm. Allah anasema yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yada wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ataona kila kitu mtu alichokifanya katika ulimwengu wake, udhalimu wake, uhasiri wake, ujinga wake, na kila alichokipotezea muda, mpaka siku hiyo anatamani kumwambia Mwenyezi Mungu, tutoe humu katika moto wa jahannam. Wa hum yastariquna fiha, wanapiga makelele, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Tutoe Mungu tukafanya matendo mema badili ya yale maovu tulikuwa tumeyafanya. Mwenyezi Mungu atawaambia, awalam nu'ammirkum, hatujakupeni umri, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa jaakumun nadhir. Umri unakukumbusheni tena na tena, na tukakuleteni waonyaji watakao kukatazeni, lakini hamkuona kitu. Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir, onjeni adhabu kali, hakuna nusra. Mwenyezi Mungu anasemaje moto huo? takadu tamayyazu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Moto unarindima kwa hasira, takadu tamayyazu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawjun, kila wakitupo kwa makundi katika moto wa jahannam, sa'alahum khazanatuha, mshika hazina wa motoni anawauliza, alam ya'atikum nadhir, mbona wengi hivi nyinyi, kwani hawajakujieni waonyaji? Qalu, watasema, bala qad ja'ana nadhir, walitujia sisi waonyaji, fakadhabna, tukawakadhibisha, wa qulna ma nazzala Allahu min shay, tukasema Mungu hana aliloliteremsha kwa chochote kile, hakuna. In antum illa fi dhalalin kabir, in hiya illa hayatuna dunya namutu nahya wa ma nahnu bimawruthin, in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadhiba wa ma nahnu bimawruthin. Wakimsingizia Mungu uongo, wakidhani maisha ya dunia kwamba hawatukufa, lakini leo wameingia katika moto wa jahannam. Waqalu law kunna nasma' au na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir, tungekuwa tunasikia, tuna akili, tusingekuwa katika moto huu wa sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi as-sa'ir, ndio wanatambua dhambi yao kwa kipindi kile, lakini washasokwa au washaswekwa katika moto wa jahannam ule, hawana walilolipata katika la khairi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume aliulizwa, manil akyasu, nani mwenye akili? Mtume akasema, al akyasu, mtu mwenye akili, man dana nafsa, anayehesabu nafsi yake, wa amila lima ba'da al-maut, anatenda yatakayokwenda kumfaa baada ya kifo chake. Humul akyasu, hawa ndio wenye akili. Kwa hiyo mtu ambaye haihesabu nafsi yake, mtu ambaye hana muda wa kufikiria mauti yake, huyu atakuwa ni jahil, ajiz yatba' nafsahu hawa, tamanna ala Allah amani. Ni mtu mwenye tamaa ya nafsi yake, anataraji tu Mungu atampatia na tena katika ulimwengu huu wa dunia. Huyu ni mtu mpumbavu, akidhani kwamba maisha ya dunia ndio kila kitu. Mayuri thaba dunia nutii mina, mayuri thaba al-akhirah nutii mina, wa sanajiz ash-shakirin. Ukitaka ya dunia tutakupa, si umetaka tutakupa, na kama unataka ya akhira basi pia tutakupa, na tena tutakuzidishia, kwa sababu maisha ya dunia ndio maisha ya akhira ndio maisha ya dunia. Ni maisha ya kudumu. Inna dunya
laha fanahun, dunia inamaliza. Awwaluha ana, akhiruha fana, mwanzo tabu, mwisho kutoweka. Halaluha hisab, haramuha iqab. Halali uchumayo ni hisabu, adhabu utaipata ukichuma haram. Mistufqira fihi uzn wa mustighna fihi istutin. Kwa dunia si mahala ambapo unahisi ni sehemu umefika. Bado gharib, ishi fi dunya kaannaka gharib muabir as-sabil. Ishi hapa kama mpita njia au tu ambaye umekuja mgeni. Tuondoka siku moja. Inna dunya rahilatun wa nahnu min ar-rahilin. Dunia ni yenye kwenda na sisi ni katika wanaokwenda. Tulisimliana katika kisa cha Isra wal Mi'raj. Mtume alipokwenda katika safari yake ya Mi'raj alikutana na mwanamke. Isra alikutana na mwanamke, imra'atun ajuz fi janib al-ard au fi janib at-tariq. Mwanamke mzee yuko pembezoni mwa njia. Mwanamke yule akimwita Mtume, hallu alayya ya Muhammad, hallu alayya ya Muhammad, hallu alayya, njoo kwangu Mtume. Alipofika Jibril akamuuliza, ya Muhammad, ma alladhi ra'aita fi wajhika hadha, niambie umekutana na nini katika njia yako hii? Faqala ra'aytu imra'atun ajuz fi janibi at-tariq tad'uni. Kuna mwanamke mzee amekuwa akiniita katika pembezoni mwa dunia, pembezoni mwa barabara. Akamwambia, tilka dunya Muhammad, ile ni dunia, ma baqiyat min ad-dunya illa ma baqiyat min umri tilka al-ajuz. Hakuna kilichobaki katika dunia isipokuwa kilichobakia ni sehemu ya umri wa yule mwanamke. Mtume kasogea mbele kidogo, fa idha bimra'a, Mtume kamkuta mwanamke mzuri. Anasema bimra'atun, anasema jamilatun qad zanat, au anasema alhasidatu biasiriha, mwanamke anapendeza mzuri kweli kweli. Anasema waqad zanat, hakika amepambwa. Wa khalaqa Allahu min kulli zina, na Mungu kamuumba kwa mapambo yote mwanamke yule. Wa kanat tad'u rasulillah, akawa anamuita Mtume, hallu alayya ya Muhammad, njoo kwangu. Jibril kufika mbele akamuuliza Mtume, malladhi ra'aita fi wajhika hadha, niambie umekutana na nini? Mtume akasema, imra'atun hasanatu, mwanamke mrembo. Waqad khalaqaha Allahu fi kulli zina, Mungu kamuumba kwa mapambo yote. Wa kanat tad'uni, mwanamke akinita. Mtume akamwambia, Jibril akamwambia, tilka dunya, ile ni dunia. Lau aqamta ilaiha, ungelisimama kwa ajili yake, lakhtara ummataka dunya wa lakhtara ummataka dunya anil akhirah, umma wako wangelichagua dunia na wakaiacha akhirah. Leo watu wanaipenda dunia kuiliko akhirah, ambayo kuna marji'ul fana, hakutakuwa kuna kupotea. Udu ila kutubikum al-awwal, rudini katika vitabu. Udu ila aqwali habibina al-Mustafa, rudini katika kauli za Mtume. Huenda tukakumbuka baadhi ya mambo, tukakumbuka baadhi ya mawqifati dunia, nafasi za dunia, kwamba hii dunia sisi sio yetu, dunia inakwenda, tutakufa. Mmoja alikuwa anasema katika shairi yake kumzungumza mtu mwenye maasi, aya abidu kam yaraka Allahu asiya, anasita liqaa Allahi wal qabra wath thara, wa yawman abuthan tashibu fihi an-nawasiya. Law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana Rasulullah fiha hayyan wa baqiya. Mmoja alikuwa anasema, ewe mwenye kufanya maasi, lini utatubu? Lini utaacha? Dunia hii haibaki kwa watu wake. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hivi watukufu wa Islam, mwenye maasi tunamwambia, law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana Rasulullah hayyan wa baqiya. Lau dunia ingelikuwa yenye kubaki na watu wake, basi hakika Mtume angelibakia mpaka leo.
Kwa jitahidi Muislamu kukimbia katika kuhakikisha unafanya matendo yatakayokufaa baada ya kifo chako. Almautu yati baghtatan walqabru sunduqul amal. Mauti yanakuja ghafla sana na kaburi ni sanduku ya amali zako. Na umri unavyokwenda ndiyo mauti unavyokaribia. Kwa hiyo lazima ujikumbushe na hii hali. Mtume anasema akthiru min hadimi dhikri ladhat. Hadimi dhikri ladhat, hakikisheni mnakithirisha katika kukumbuka kile ambacho kitawaondoshia ladha ya dunia. Kwa sababu kafa bil mauti wa'idha, yametosha mauti kuwa ni mawaidha. Man arada mu'nisan fallahu yakfi, man arada hujjatan falqur'anu takfi, wa man arada wa'idha falqur'an, wa man arada wa'idha falmaut yakfi. Mmoja anasema kuwa mwenye kutaka mu'nis, mwenza, Allah toshe. Kutaka hujja, Qur'ani toshe. Kutaka mawaidha, Qur'ani itoshe. Kutaka qanaa au kutaka ridha, basi qanaa itoshe. Man arada alghina falqanaatu takfihi wa man lam yakfihi shay'un min haula'i fa inna an-nara takfihi. Kama mtu hakuna lililomtosha katika hayo, basi huyu mauti au moto ndio utakuwa unamtosha. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها حيا مبارك. Mtume angeliondoka au asingeliondoka, basi hili lingelikuwa ni swala lingine. Lakini anasema bu'ithtu ana was-sa'a hakadha, mimi na kiyama tumekuja sambamba. Ashara bi usra'i, kaonyesha vidole viwili kwamba mautu rasulillah qiyam as-sa'a, kama atakufa basi kiyama kimefika. Na min alamati as-sa'a kifo cha mtume, katika alama za kiyama kufa kwake mtume. Mtume aliwaita wakeze pamoja na bibi Fatima bint Rasulillah. Bibi Aisha anasema bainama nahnu ma'ashara azwaj Rasulillah, ilikuwa ni mkusanyiko wa wake za mtume, tumekaa mbele yake. Anasema akatujia sisi Fatima, wa kanat tamshi bimishyati abiha, ikawa bibi Fatima anatembea mfano anavyokwenda baba yake, hayya yani kathiru alhaya, anavyokwenda baba yake ni mwingi wa haya. Wa kana muqabbilu au wa kanat muqabbila wajhahu ala al-ardh, akitembea uso wake anautizama chini, yani uso wake unatizama chini. faman yamshi muqibban ala wajhihi ahda man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Mungu kakuleteni swali, anatembea uso wake muqibban ala wajhi, yani amegeuza macho yake anatazama chini, anatembea katazama chini. Na yule anatembea njia ya moja kwa moja, nani yuko sawa? Nani yuko sawi? faman yamshi muqibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Wa kanat muqibba wajhaha ala wajhi al-ard, ametizama uso wake chini. Kathiru al-haya, anasema hatta jalasat fi janibi abi, akakaa pembezoni mwa babake. Bibi Aisha anasema fa asra, akampasiri bibi Fatima. Anasema tukamwona Fatima bakat bukaan kabira, analia kweli kweli. Thumma asarraha marrata thaniya, kisha kampasiri tena. Fadhahikat Fatima, mara tukamwona anacheka bibi Fatima. Anasema bibi Aisha nikamfuata Fatima baada ya kikao, akamwambia akhbirini madha akhbaraki rasulillah, nieleze mtume kakwambia nini? Bibi Fatima akamwambia ma kuntu ana afshi sirra rasulillah, sitoi mimi siri ya mtume. Mtume madam kanifuata sikioni na kunisimulia na kunieleza, basi hii ni siri baini wa bainahu, ni siri kwake. Inasema hadithi hii bibi Fatima kaisimulia kwa bibi Aisha miezi 6 baada ya kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia
ya Aisha, innama qala li Rasulullah, mtume aliniambia, ma hadara alayya Jibrilu au mahtudira alayya Jibrilu bilquran مرتين في سنة إلا في هذه السنة. ما احتضرت علي مع جبريل القرآن مرتين إلا في هذه السنة. hakuwahi kunijia Jibril mara mbili kwa mwaka, isipokuwa mwaka huu kanijia mara mbili. Fa inni la ara illa qad qaraba wafati, binti yangu mimi sikuwa ninaona isipokuwa naona kifo changu kimekaribia. Walidhalika bakat Fatima, hichi ndicho kikamliza bibi Fatima. Alipompa siri ya mara nyingine akamwambia, ya Fatima, ala tardina annaki sayyida fi hadhihi al-umma, hivi huridhiki wewe Fatima kuwa ni mwanamke bora katika umma huu? Ala tardina ya Fatima annaki sayyidatu hadhihi al-umma, wewe ni mwanamke bora katika wanawake bora wa ulimwengu huu. Mtume kasema, kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmulu min an-nisa'i siwa arba'un, wanaume wamekamilika wakiwa wengi, wanawake wanne tu ndio walokamilika: Maryam, Asia, Khadija, Fatima. Hawa ndio wanawake wanne. Wa fadlatu Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq, akaongezwa na bibi Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq. Watukufu wa Islam, mtume maradhi kila siku zikisogea nayo yanamkabili, min shiddati alwaj'i, maradhi yanakuwa makali. Mpaka siku nyingine mtume akaona, leo ninataka nizungumze na watu wangu wote, ansari wal muhajira, maansari na muhajiri. Akamwita kijana wake anaitwa Fadl bin Abbas, anamwambia, ya Fadl ta'al, Fadlu, hebu njoo leo, njoo Fadlu bin Abbas. Na huyu ni mtoto wa Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Hakim ibn Murra ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Ma'an ibn Malik ibn Nidhar ibn Nadhar ibn Nidhar ibn Adnan ibn Ismail Idris Mudrika Idris Ma'ad Adnan إسماعيل إبراهيم عليهما وعلى نبينا السلام والصلاة. Anamwita anamwambia tamu. Anasema Fadhl ibn Abbas, nilipofika kwa mtume, kana yu'aqu wa'qan shadida. Anasema nimemkuta mtume anaumwa kweli kweli, na tena mara hii sio kawaida, kwa sababu qad asaba ra'sa, kichwa kimegandana na mwili. Maana kama atainuka basi mtume anajilazimisha, lakini asiwezi. Qad asaba ra'sa. Anamwambia Fadhl ibn Abbas, khudh biyadi, ukamate mkono wangu. Mtume anamwambia Fadhl, ukamate mkono. Anasema Fadhl, nimeshangaa kwa nini mtume ananiambia ni ukamate mkono wake. Anasema fa akhadhtuhu, nikamkamata. Anasema arshadani ila al-manbar, nikamwona ananipeleka mpaka kwenye mimbar. Maana yake kwamba mtume kana yattakiu fi jasadi Fadhl ibn Abbas, kwamba mtume kaegemea katika mwili wa Fadhl ibn Abbas. Anasema nikampeleka mtume mpaka katika mimbar, thumma sa'ida ala al-minbar, mtume kapanda mpaka juu ya mimbar. Anasema alipopanda juu ya mimbar, Rasulullah akaniambia, ya Fadhl, nadi fi nnas, waite watu wote waje, watu wote waambie waje hapa. Anasema Fadhl ibn Abbas namtizama mtume, hadi yake yani yahtazu, ana tetemeka, yuko juu ya mimbar. Ya salam. Anasema Fadhl ikawaita watu, hayya ila salat, hayya ila salat, jamani njoni kwenye sala, njoni. Watu wakasikia ule mwito, ikabidi watu watoke, maana wito huo si wa kawaida.
kuna nini huko? Ikabidi waharakie mpaka wakafika katika msikiti wa Mtume, wakajazana pale msikitini masahaba wa Mtume. Mtume akamwambia nipishe nini fadhila. Mtume akasimama. Sikiliza maneno aliyosema Mtume. Ya jamaa, enyi mkusanyiko wa ndugu zangu, innahu qad dana minni khulufa, innahu qad dana minni khulufa min baini adhhurikum. Mimi kwa wakati huu ninaozungumza naona kabisa umefika muda wa kuacha. Anawaambia watu wake, umefika muda wa mimi na nyinyi kutokuwa pamoja. Walan tarawni fi hadha almaqami fikum abada, na kwenye membari hii niliyosimama, ambao nilikuwa nikitumia membari hii kusimamia, hamtaniona tena baada ya leo. Wa inni la ara ghaira maghni anni hatta aqumahu fikum. Nimetizama mno nani wa kumkabidhi hili ninalotaka kulisema, mpaka nikaona mimi mwenyewe ndio nina haki ya kulisema. Ala, sasa basi, man kuntu jaladtu lahu dhahran fahadha dhahri falyastaqit. Mtume anaaga, yeyote niliwahi kumpiga, kumtesa, kumfanyia chochote, fahadha dhahri, mgongo wangu huu hapa, falyastaqit, aje anipige, aje alipize. Waman kuntu akhadhtu lahu malan, na kama kuna mtu nimechukua kwake mali, falyakhudh min mali, falyakhudh, achukue kwenye mali yangu hii hapa, mali yangu mbele yake, achukue. Falyakhudh min mali, kama kuna mtu nimemchukulia kitu, mali yangu ipo mbele. Waman kuntu shatamtu lahu irdan fahadha irdi falyastaqit, na niliwahi kumtusi, kumumbua, kumsengenya, kumwaibisha, kumdhalilisha, leo mimi nimeweka heshima yangu mbele ya umma, anitukane, aniumbue, anidhalilishe, anifedheheshe hapa. Wala yaqulanna qailan inni akhafu ash-shahna min qibali rasulillah, na wala sitokee mtu akasema ninaogopa kutengeneza uadui na chuki kwa Mtume. Innama ash-shahna laysat fi khuluqi wala fi khalqi, hii uadui, chuki si katika maumbile yangu wala katika tabia zangu. Wa inna ahabbakum ilayya, na ninayempenda zaidi kwangu, man akhadha haqqan wa in kana lahu alayya, yule mwenye kuja kuchukua haki yake hata kama mimi ndio nimeichukua haki hiyo. Au halalani falaqaitu Allah azza wa jalla wa laysa li ahadin indi madlama, nataka mtu awe hana chochote anadai kutoka kwangu, nirudi kwa Mungu sina niliyemdhulumu, au anhalalishie katika yale ambayo mimi nipo nayo kwake. Kuna mtu akainua mkono, ana ya Rasulullah, mimi Mtume. Mtume akamwambia naam, sema. Li indaka 3 darahim, nilikukopesha wewe dirham 3 hukunilipa. Mtume akamwambia inni la akdhibu qailan wala mustakhlifahu ala yamini fima kanat laka indi, simwendei kinyume mtu wala simdanganyi mtu, kama una la kwako kwangu kweli sema. Yule bwana akamwambia ama tadhkuru ya Rasulullah, hukumbuki? Marra bika sailun, aliwahi kupita omba siku moja kwako akakuomba, faamartani faatituhu 3 darahim, ulikuwa huna fedha kipindi kile, ukaniamuru mimi nimpe yule bwana na nikampa dirham 3 ukunirejeshea. Mtume akakumbuka akamwambia Fadl ibn Abbas, a'tiha minhu, chukua kwenye mali yangu, mpe dirham 3 zake. Zikachukuliwa dirham 3 katika mali ya Mtume kapewa. Mtume akasema tena,
ya ayuhan nas man indahu min alghulul shay falyarudhu, yeyote aliyechukua kitu katika vita arejeshe. Kuna mtu akasimama, mimi mtume. Mtume akamuuliza, kitu gani uko nacho? Akamwambia, li indi 3 dirahim, mimi nilichukua dirham 3, ghalaltuha fi sabilillah, kwenye vita nilizichukua. Mtume akamuuliza, walima ghalaltaha, kwa nini ulizichukua? Faqala, akasema, kuntu ilaiha muhtajan, nilikuwa na haja nazo sana. Mtume kamuuliza, upo nazo? Faqala na'am. Mtume kamwambia Fadl ibn Abbas, khudhha minhu, zichukue zile haki za watu katika mali ya Uislamu, uzipeleke kwenye baitu mali almuslimin. Zikachukuliwa dirham 3 kutoka kwake, zikapelekwa kwenye baitu mali almuslimin. Mtume akasema tena, ya ayuhan nas man yahissu fi nafsihi shay'an falyakum hatta ad'u Allah la, mwenye hisia zozote potofu, hisia mbaya kwenye nafsi yake, asimame ni muombe dua. Kuna bwana akasimama, ana ya Rasulullah, mimi mtume, inni la munafiqun, inni la kadhubun, inni la naumun, mimi mlalavi, mimi muongo, mimi ni mnafiq. Aliposema hivi, Sayyiduna Umar akatoka mbio, akamkamata ule bwana akamwambia, waihaka ayuha, satara Allahu laka walau satarta ala nafsik, Mungu kakustiri wewe, ungelijistiri basi kidogo, usingelijidhihirisha mbele ya umma hapa kwamba mnafiki muongo unapenda kulala. Vipi usingefanya hivyo? Mtume kamwambia Umar, ya Umar, tulia, rudi ulipokuwa. Fudhuha dunya ahwanu min fudhuhi al-akhirah, fedheha ya dunia ni bora zaidi kuliko fedheha ya akhirah. Siku hiyo, yawma tubila as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir, siri zitakuwa wazi, hakuna nusra wala nguvu siku hiyo. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Umar, fudhuha dunya ahwanu min fudhuhi al-akhirah, bora hapa duniani mwacha fedheheki, lakini huko sio mahala pa kufedheheka. Allahumma, ewe Allah, urzuqhu sidqan, mruzuku ukweli, alisema muongo, wa imanan, mruzuku imani, alisema ni mnafiq, wa adhib anhu an-nawm idha sha, muondoshe usingizi utakavyo, alisema napenda kulala. Alafu mtume kamwelekea Umar akamwambia, ya Umar, anta ma'i wa ana ma'ak wal haqqu ba'di ma'ak, wewe uko na mimi na mimi niko na wewe, na haki itatekelezwa na wewe baada yangu mimi. Mtume alisema katika hadithi, law kana nabiyya ba'di la kana Umar nabii, kama kungekuwa na mtume baada yangu basi Umar ibn al-Khattab angelikuwa ndo mtume. Mtume katanazal kutoka katika mambari yake, akamkamata Fadl ibn Abbas mpaka kaingia nyumbani kwake. Akiingia nyumbani kwake, anawaita wake zake, akiwaita wake zake anawaambia, enyi wake zangu, fa inni la astati'u an adura ila buyutikunna, siwezi tena mimi kuzunguka kwenye nyumba zenu, nitoke kwa Aisha niende kwa Hafsa, nitoke kwa Hafsa niende kwa Sauda, nitoke kwa Sauda niende kwa Maimuna, nitoke kwa Maimuna niende kwa Zainab, siwezi tena. Fahal ta'dhanunna li an akuna fi baiti Aisha, naomba idhini kama mtapenda nibakie katika nyumba ya bibi Aisha. Faqulna na'am, wake za mtume wakamwambia, bakia kwa Aisha. Mtume kainuka akaenda mpaka katika nyumba ya bibi Aisha. Anasimulia bibi Aisha, fasaqata Rasulullah, mtume kakosa balance akaanguka. Anasema bibi Aisha, nikachukua maji nikaona mkamulia katika kichwa chake mtume, huku ninasema Allahumma hawil li maradhi zawji, mpoze maradhi yake Mola wangu, mume wangu mpoze maradhi yake huyu, ya Rabbi mpoze mume wangu maradhi yake. Akilia mtume namwambia, ya Aisha la tabkina fa inni qad ra'aytuki fil janna wa anti bayadu yadi, usilie Aisha, nimekukuta peponi, mikono yako meupe kwa kazi unayoifanya. La tabkin, usilie. Mtume anasema, ituni biina'in min ma'in, nileteni chombo cha maji.
kai ughsila au liughsila wajhi, nikoshe mimi uso wangu, nikoshe. Inni ahissu marara au ghamarati almaut, sasa hivi ninahisi kwamba kuna hisia za kifo zinanijia. Anasema bibi Aisha, fadakhala alaina Abdurrahman ibn Abi Bakr wa ma'ahu siwak, nikamkuta Abdurrahman anaingia nyumbani kwetu kabeba mswaki. Faabada Rasulullah basarahu ila siwak, mtume ikawa kakodoa macho kwenye mswaki huku akitamani mswaki ule. Bibi Aisha anasema fa'alimtu annahu yuhibbu siwak, nikatambua mtume anapenda mswaki. Anasema fa akhadhtuhu, nikauchukua kwa ajili yake. Faqadamtuhu, nikautafuna kwa ajili yake. Fatayyabtuhu, nikaulainisha kwa ajili yake. Thumma dafa'tuhu fi fami, kisha nikautumbukiza kinywani mwake. Wallahi fama raaitu Rasulullah yastanna istinanan ahsana min yawma idhin, sikupata kumuona mtume akipiga mswaki vizuri kama siku ile. Anasema thumma rafa'a Rasulullah yadahu ila sama, kisha nikampata mtume anainua mkono wake juu huku akisema ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Bibi Aisha anasema famata baina haqinati wa dhaqinati, akafa mtume baina ya uwanja wangu pamoja na denda langu. Akafa Rasulullah wa huwa ala sadri, akiwa yuko katika kifua changu, au kama qala ulama ala hijri, au kama walivyosema ulama katika mapaja yangu. Habari zikatolewa kuwa mtume amekufa, na hizi habari zikamfika Abu Bakr as-Siddiq na baadhi ya masahaba. Abu Bakr akatoka kuambia watu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Alafu Abu Bakr akazisoma aya nzito katika aya za Qur'ani, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أنا سمع عبد الله ابن مسعود وكأني سمعت هذه الآية أول مرة, كان kwamba nimezisikia hizi aya kwa mara ya kwanza zinasomwa min baini udhni. Na huyu Abdullah ibn Mas'ud anasema hakuna aya imeteremka mahala, sababu, watu, mtu kwa aina yoyote isipokuwa mimi ninaitambua, ila aya hii kama mara ya kwanza ndio hanza ninaisikia. Anas ibn Malik akasema wallahi hinama dakhala alaina Rasulullah al-Madina talala al-Madina, anasema mtume alipoingia Madina iliwaka Madina. Wa hinama mata Rasulullah dhallama al-Madina, mtume alipokufa Madina iliingia kiza. Fa'arafu al-ghaibuna, wakatambua wa mbali anna hunaka qad mata rasulul umma, kwamba ameshakufa mtume wa umma huu. Akaingia Abu Bakr as-Siddiq pamoja na baadhi ya watu kuhakikisha wanamfanyia usafi, kuhakikisha wanamsalia, kuhakikisha wanamzika mtume sallallahu alayhi wasallam. Bibi Fatima akaja akawaambia, mmeridhika nyinyi baada ya kuzikwa mtume? Mmeridhika kwamba mtume amezikwa hapa? Mmempiga tani za mchanga katika kichwa chake, mmeridhika kabisa? Ili mpuradhi kwamba mtume mnamfukia puradhi. Abu Bakr akamwambia, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Famata Rasulullah min baini adhhurina, mtume akatutoka katika mwezi au tarehe 12. Ulama wakakhtilafiana katika mwezi, waliosema Safar na wapo waliosema Rabi'ul Awwal, lakini mwaka wa 11 Hijria pale Madina, mpaka sasa amezikwa mtume pale Madina. Historia kubwa itakayokukumbusha wujudi Rasulillah fil alam, uwepo wa mtume wetu katika dunia. Tuba liman amana bi
tuba liman yarani wa amana bi. Mtume kasema huyu kapata furaha aliyeniona alafu kaniamini. Tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Kapata saada na saada na tena na tena na saada na furaha kubwa yule ambaye hakuniona halafu akaniamini. Wa hum lahumul imanul a'jab, na hawa watakuwa na imani ya ajabu. Mtume kauliza masahaba zake, ayul iman a'jab, imani ajabu nipi? Faqalu imanul malaika. Mtu wakauliza au akasema imani ya malaika ndio imani ya maajabu. Mtume akawaambia al malaikatu inda rabbihim falima la yu'minuna bihi, malaika kwa Mola wao wanakosaje kumwamini Allah? Ayul iman ajab, niambieni imani ya ajabu nipi? Faqalu, masahaba akasema ay imanul anbiya, imani za mitume. Mtume akasema al anbiya yuha ilayhim falima la yu'minuna bihi, mitume wanapokea wahi kwa Mwenyezi Mungu, wanakosaje imani ya kumwamini Allah? Ayul iman ajab, niambieni imani ya ajabu nipi? Faqalu imanuna ya Rasulullah, imani zetu sisi ewe mtume. Mtume akasema ana fikum fa kaifa la tu'minuna bi, mimi niko na nyinyi mnakosa imani ya kuniamini mimi. Wakaambiwa tena ayul iman ajab, niambieni imani ya ajabu ipi? Faqalu la nadri, wakasema hatujui. Mtume akasema al-imanu a'jab, ya'tuna aqwaman min ba'di yajiduna kitaban fi waraqin thumma yu'minuna bi.